बीआरएस के वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस पार्टी पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख में अगर किसी जमात ने सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया तो वो है कांग्रेस पार्टी। इनका कहना था कि तेलंगाना की जद्दोजहद, कुर्बानी और अवामी तहरीकों की तारीख बहुत वसी और अजीम है और वक्त गुजरने, नस्लें बदलने या आवाज़ तब्दील होने के बावजूद तारीखी हक़ाइक़ कभी तब्दील नहीं होते। हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा प्रेस क्लब में मुनक़िदा मीट दी प्रेस प्रोग्राम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि तेलंगाना रियासत के क़याम को 12 बरस मुकम्मल हो चुके, लेकिन अवाम को अपनी तारीख और तहरीक की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि तेलंगाना बेशुमार कुर्बानियों और तवील जदोजहद के बाद हासिल हुआ। उन्होंने दावा किया कि 1952 की गैर मुल्की तहरीक के दौरान कांग्रेस हुकूमत ने ताकत का इस्तेमाल करते हुए 7 अफराद की जानें ली। इनके मुताबिक मौजूदा तेलंगाना को ख़त्म करके इसे 1956 में मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में शामिल करने का फैसला भी कांग्रेस ही ने किया था। उन्होंने कहा कि रियासत के इंतज़ाम के सिर्फ 12 बरस बाद ही तेलंगाना में अलहदा रियासत की तहरीक दोबारा जोर पकड़ने लगी। केटीआर ने कहा कि 1968 से 1971 तक जारी रहने वाली तेलंगाना तहरीक में तुलबा और सरकारी मुलाजमीन ने कायदाना किरदार अदा किया। इनके मुताबिक इस दौरान कांग्रेस हुकूमत ने सख्त कार्रवाई की और सैकड़ों तुलबा अपनी जानों से हाथ धो बैठे। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि तेलंगाना की अवाम जब अपने हक़ाइक़, हुकूक और अलहदा शनाख्त का मुतालबा कर रही थी तो कांग्रेस ने इस तहरीक को दबाने की कोशिश की। इस मौके पर केटीआर ने बीआरएस के सरबराह केसीआर की क़यादत को खराजे तहसीन पेश करते हुए कहा कि तेलंगाना आएगा या केसीआर जान देंगे सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि एक अज़्म और कुर्बानी की अलामत था। उन्होंने कहा कि केसीआर वो वाहिद रहनुमा थे जिन्होंने तेलंगाना के असूल तक अपनी जदोजहद जारी रखी और कभी अपने मौक़ूफ़ से पीछे नहीं हटे। उन्होंने मज़ीद कहा कि केसीआर ने हमेशा अवामी मफादात को मुक़द्दम रखा और तेलंगाना के क़याम के लिए हर किस्म की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहे। केटीआर के मुताबिक तेलंगाना के अवाम ने भी केसीआर की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार किया और इसी इत्तेहाद व जद्दोजहद के नतीजे में अलग रियासत का ख्वाब हकीकत में तब्दील हुआ। अपनी गुफ्तगू के अख्तिताम पर केटीआर ने एक बार फिर कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि तेलंगाना की तारीख में अवामी उमंग और इलाकाई हुकूक के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कांग्रेस ही रही, जबकि केसीआर की खिदमत, कुर्बानियां और क़यादत आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह बनी रहेगी। రాష్ట్ర ఏర్పాటు అనేది ఏదో ఆషామాషిగా జరిగిన పోరాటం కాదు. 1952లో ఇంకా అంటే ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు జరగక ముందే ఆనాడే మరి తెలంగాణ అప్పటికే హైదరాబాద్ రాష్ట్రంగా ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉన్న విషయం మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ రోజుల్లోనే మరి పొరపాటున ఏమన్నా మళ్ళీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని ఫజల్ అలీ కమిషన్ సిఫార్సులకు వ్యతిరేకంగా, విరుద్ధంగా హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని అట్లాగే ఉంచాలని చెప్పి ఫజల్ అలీ గారు చెప్పినా కూడా దీన్నేమన్నా ఇతర ప్రాంతాలతో కలుపుతారేమో ఆందోళనతో ఆ రోజే 1952లోనే గైర్ ముల్కీ ఉద్యమం జరిగింది. ఆ రోజే అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం భారతదేశంలో ఆనాడే తుపాకీల మూతతో 6గురిని బలిగొన్నది ఇదే హైదరాబాద్లోని ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ కాలేజ్ దగ్గర. 6గురు కాదు, 7గురిని బలిగొన్న విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అట్లాగే 1956లో ప్రజల అభీష్టానికి వ్యతిరేకంగా బలవంతపు పెళ్లి చేసి ఆంధ్ర తెలంగాణ కలిపింది కూడా కాంగ్రెస్ అనే ఒక విలనే, కాంగ్రెస్ పార్టీనే. అందులో ఏమాత్రం అనుమాత్రం కూడా ఏమి అనుమానం ఎవరికి అవసరం లేదు. ఉన్న తెలంగాణను ఊడగొట్టింది కాంగ్రెస్ పార్టీనే, చాలా మంది బలి చేసింది కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీనే. కానీ సరిగ్గా 12 ఏళ్లలోనే 1956లో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పడితే 1968 నాటికే తొలి దఫా తెలంగాణ ఉద్యమం ట్రిగర్ అయింది, ప్రారంభమైంది. మరి ఆనాడు విద్యార్థులు, ఉద్యోగులు వాళ్ళే సారథులై వాళ్ళే నడిపించారు తప్ప రాజకీయ నాయకత్వం అందులో మొదలు లేదు. 68 నుంచి 71 వరకు ఉద్యమం జరిగితే 370 మంది పిల్లల్ని బలిగొన్నది కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఆ రోజున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ కర్కశంగా 370 మంది పిల్లల మీద తుపాకుల తూటాలు జరిపి చివరికి 370 మంది చనిపోవడానికి కారణం అంటే దానికి కూడా ముమ్మాటికి కారణం కాంగ్రెస్ పార్టీనే. అట్లాగే 71లో జరిగిన ఎన్నికల్లో, పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో 14 పార్లమెంట్ స్థానాలకు కాను 11 పార్లమెంట్ స్థానాలు తెలంగాణ ప్రజా సమితి బ్యానర్ మీద 11 స్థానాలు ఇచ్చి ఆ పార్టీ, కొత్త పార్టీకి మాకు తెలంగాణ కావాలి అని ఆకాంక్షను 52లో ఎట్లా అయితే చెప్పారో, 68లో ఎట్లా అయితే చెప్పారో, 71లో కూడా ప్రజలు నిర్ద్వందంగా చెప్పారు. దేశ ప్రభుత్వానికి, కేంద్రంలో ఉన్న ప్రభుత్వానికి చెప్పారు, అయ్యా మా తెలంగాణ మాకు ఇవ్వండి అని చెప్తే కూడా దాని కర్కశంగా ఉద్యమాన్ని అణిచివేసింది కూడా ఆనాడు అప్పుడున్న కాంగ్రెస్ అధినాయకత్వం, కాంగ్రెస్ పార్టీనే. అట్లాగే మళ్ళీ 2001లో గులాబీ జెండా ఎగిరిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు
మరి పార్టీ పెట్టిన తర్వాత, టిఆర్ఎస్ అనే పార్టీ పెట్టిన తర్వాత 2004లో మా దగ్గరకు వచ్చి పొత్తు పెట్టుకొని తెలంగాణ మనోభావాలను మేము గౌరవిస్తామని చెప్పి, రాష్ట్రం ఇస్తామని చెప్పి మరి ఎన్నికల ఎజెండాలో పెట్టి, అట్లాగే తర్వాత కామన్ మినిమం ప్రోగ్రాంలో పెట్టి భారత రాష్ట్రపతితో చెప్పించి 10 ఏళ్ల పాటు మమ్మల్ని కాల్చుక తిన్నది తెలంగాణను. అల్టిమేట్ గా వందల వేల మంది పిల్లలు ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి కారణం ఎవరైనా ఉన్నారంటే ఖచ్చితంగా తెలంగాణ కథలో నంబర్ 1 విలన్ కాంగ్రెస్ పార్టీ. అందులో ఎవరికి ఎలాంటి అనుమానం కూడా అవసరమే లేదు.